السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ ایران کے بادشاہ کی ایک عادت تھی، وہ راتوں کو بھیس بدل کر نکل جایا کرتا تھا تاکہ اپنے رعایا کے حالات معلوم کر سکے، لوگوں کے حالات دیکھ سکے کہ کون خوش ہے اور کون پریشان ہے۔ ایک رات بادشاہ فقیرانہ لباس پہن کر محل سے نکلا اور بازاروں میں پھرتا ہوا ایک دکان سے گزرا۔ دکان میں روشنی ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے چپکے سے اندر جھانکا تو کیا دیکھتا ہے، دکاندار مصلے پر بیٹھا دعا مانگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگار، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، ہمیں ہر دم تیرا ہی آسرا ہے، تجھ پر ہی بھروسہ ہے، تو بڑا قادر ہے، تو حکمت والا ہے، جو کچھ تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم تیرے حکم کے آگے گردن جھکاتے ہیں اور تیری رضا میں راضی رہتے ہیں۔ دکاندار بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ بادشاہ اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ خدا کا ایسا فرما بردار اور عبادت گزار بندہ میں نے اپنی رعایا میں آج تک نہیں دیکھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ دکاندار اپنے منہ سے جو الفاظ نکال رہا ہے کیا ان پر عمل بھی کرتا ہے؟ مجھے چاہیے کہ اس کا امتحان لوں اور دیکھوں کہ وہ خدا پر کس طرح بھروسہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ اس امتحان میں پورا اترا تو میں اس کی وہ عزت افزائی کروں گا کہ تمام رعایا میں آج تک کسی کی نہ ہوئی ہوں گی۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے دکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دکاندار نے مصلہ طے کیا اور اٹھ کر دیکھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، بادشاہ اس وقت فقیر کے بھیس میں تھا، لہٰذا دکاندار نے بڑی نرمی سے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو بادشاہ نے اس سے کہا، بھائی ہم فقیر ہیں، ابھی تمہارے شہر میں داخل ہوئے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے روٹی دے دو، لیکن روٹی کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ ہاں، یہ انگوٹھی ہم تمہیں دیتے ہیں، اسے بطور امانت رکھ لو، جب ہم روٹی کی قیمت دینے آئیں گے اس وقت یہ انگوٹھی تم سے واپس لے لیں گے۔ دکاندار نے کچھ کہے بغیر وہ انگوٹھی لے کر ایک روٹی فقیر کو دے دی اور فقیر روٹی لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دکاندار نے فقیر کے سامنے ہی وہ انگوٹھی اپنے روزگاری والے صندوق میں بے پرواہی کے ساتھ ڈال دی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ فلاں محلے میں ایک دکان ہے، اس دکان پر جاؤ اور اس کے روزگاری والے صندوقچے میں ہماری انگوٹھی رکھی ہوئی ہے، کسی ترکیب کے ساتھ اسے نکال کر لے آؤ، اور خبردار اس دکاندار کو اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ انگوٹھی کہاں گئی۔ بادشاہ کا حکم سن کر وزیر نے 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس بازار میں جا پہنچا جہاں وہ دکان تھی۔ اس نے دکانداروں کے ترازو دیکھنا شروع کیے اور کہا کہ ہمیں علم ہوا ہے کہ بعض دکانداروں کے ترازو درست نہیں ہے، وہ گراہکوں کو کچھ چیزیں کم تول کر دیتے ہیں۔ وزیر نے کہا، بھائی تمہارا وہ ترازو کہاں ہے جس سے تم آٹا تولتے ہو؟ اس دکاندار نے جواب دیا کہ وہ ترازو دکان کے پچھلے حصے میں ہے، میں ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ دکاندار دکان کے پچھلے حصے میں گیا تو وزیر نے پھرتی سے اس دکاندار کا روزگاری والا صندوقچہ کھول کر بادشاہ کی انگوٹھی اس میں سے نکال لی اور اپنے جیب میں ڈال لی۔ اتنے میں دکاندار ترازو لے کر آیا۔ وزیر نے یوں ہی سرسری طور پر ترازو کو دیکھا اور یہ کہہ کر اگلی دکان پر چلا گیا کہ تمہارے سب ترازو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر وزیر نے بادشاہ کو انگوٹھی لے جا کر دے دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی، پھر ایک غلام کو بھیجا کہ اس دکاندار کو بلا کر لے آؤ۔ وہ دکاندار اسی وقت بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو پچھلی رات فقیر کے بھیس میں میرے پاس آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، بھائی معاف کرنا، پچھلی رات ہم ہی بھیس بدل کر تمہارے پاس آئے تھے اور روٹی کے بدلے میں اپنی انگوٹھی گروی رکھ کر چلے گئے تھے، اب مہربانی کر کے اپنی روٹی کی قیمت لے لو اور ہماری انگوٹھی واپس کر دو۔ یہ سن کر وہ شخص بھاگا اپنی دکان پر گیا، روزگاری والا صندوقچہ کھول کر دیکھا تو اس میں سے انگوٹھی غائب تھی۔ وہ الٹے قدم واپس آیا اور بادشاہ سے عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، وہ انگوٹھی آپ کے سامنے ہی میں نے صندوقچے میں ڈال دی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چور اسے چرا کر لے گیا۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو سزا کہیں گے بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر بادشاہ نے غصے سے کہا، کیا انگوٹھی نہیں ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، دیکھو 10 دن کے اندر انگوٹھی پیش کر کے اپنی روٹی کی قیمت لے جاؤ،
अगर तुम इस मुद्दत में अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उस दुकानदार ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी ज़ात पर पूरा पूरा भरोसा है, वो मुझे रुसवा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी 10 दिन के अंदर अंदर मैं पेश कर दूंगा। ये कहकर उसने सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजब ताज्जुब था। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैंने अपनी उंगली में पहन रखी है, ये बेवकूफ़ 10 दिन के अंदर अंदर मेरी अंगूठी कहाँ से लेकर आएगा। इस बात को 8 दिन का अरसा गुजर गया। उस दुकानदार ने अंगूठी अभी तक पेश नहीं की थी। 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला, वो सीधा दरिया की तरफ निकल गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जाकर गिर गया। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से बाहर निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ से भर गए थे। वो किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में एक से बढ़कर एक अंगूठियां मौजूद थी। दरिया के किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लगाए सुबह से बैठा हुआ था। अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था, अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो बैठा ये सोच ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद जाल हिला। मछुआरे ने खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हो रहा था। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताज़ा मछली ले लो, ताज़ा मछली ले लो की आवाज़ें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो उस दुकानदार के कानों में आवाज़ आई तो उसने अपनी बीवी से कहा, अरे वो नेक बक, मछली खाए कितने दिन हो गए, ज़रा जाकर उससे मछली तो खरीद लो। उसकी बीवी ने झुंझलाकर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन के बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर उस शख्स ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज़ दी और उससे दोनों मछलियाँ खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई और एक तख्त पर रखा और मछलियों को साफ करने लगी। जैसे ही उसने पहली मछली को साफ किया, उसके बाद दूसरी मछली का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो एक चमकदार सोने की अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से आना, जरा देखो तो सही मछली के पेट से क्या चीज निकली है। उस शख्स ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा वहां पर आया। बीवी ने उसे वो अंगूठी दिखाई तो उस शख्स ने उसे धोकर साफ किया और पहली ही नजर में वो उसे पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रोजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर वो शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाज़त दे दी। वो शख्स बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। मालूम होता है कि हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मजीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन अब हम तुम्हें 1 दिन की भी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। उस शख्स ने बादशाह की बात का कोई जवाब न दिया और आगे बढ़कर बादशाह के सामने वही अंगूठी पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली तो हैरत से उछल पड़ा और बार बार अंगूठी को उलट पलट कर कर देखता रहा और हैरान होता रहा कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है, लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह एकदम से चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर वो शख्स भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं बादशाह सलामत, आप क्या कह रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे से गुम हुई थी। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए
अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजा था। ये अंगूठी संदूकचे से निकलवा ली थी और तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था। हम देखना चाहते थे कि खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो क्या वो सच है, लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया है तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने उस शख्स को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े को ठोकर लगी और वो दरिया में जा गिरा। इसी दौरान वो अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना मुहाल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब उस शख्स ने बादशाह को बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियाँ बेचता हुआ आया था। मैंने उससे 2 मछलियाँ खरीदी। एक मछली के पेट से ये अंगूठी निकल आई। उस दुकानदार की सारी बातें सुनकर बादशाह ने उस दुकानदार को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनाम और इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत के बाद बादशाह को पता चला कि ये दुकानदार कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है। बादशाह ने उसे अपने मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।